Слово передается Эльмире Кадимовне. Она нам немножко расскажет про обратную сторону жизни татарских семей, а именно то, что мы знаем на материале учетных документов, в частности, метрических. Прошу вас. Мое выступление будет на татарском языке. Кто что не поймет, мы в конце поговорим, вы зададите вопросы. Benim çalışım metrik yazmaları, yani metrik yazmaları yeni dokumentler sınavı. İngilizce bu dokumentler turunda məlumat verip getirmek gerektir. Kayıtlarınız bu yazmalar turunda işitip bile, kayıtlarınız elbette tapşırığına işitip devandır. Rossiyada Tatarlar yaşayan her bir tübeşte tuğan, nikahlaşkan, ayrılışkan hem vafat buluşlarını Türkiye'de bargandır. Yani 1828 yıldan başlar her mahallede şimdi dokument alıp varılgan. Yani Rossiyanın bütün tübegi boyunca bu dokumentler var. Onlar var Kırım Tatarlarında da, baralar Fin Tatarlarında da, baralar mesela Tver Tatarlarla men hazır aralaşım, onların metrik yazmalarında bir gayret saklangan. Hem varsa turunda da her bir tübeginin öz üzünşeligi var. Her bir tübeginin öz gayle üzünşeligi, cemiyetinin üzünşeligi varsa hakkında da hazır söyleşip bulmaz. Benim çıkış negizden şu Kazan Tatarlarına negizlengen, yani Kazan gubernası, Ufa, Siber gubernası nakırgen Tatar avullarının metrik yazmaları negizinde tuğan fikirler. Hem çağrıştırıyor için elbette şimdi Astrikhan Tatarları turunda da aytıp getiriyorum çünkü ötken yıl Astrikhan Tatarlarının dokumentları bende şartlar yaşadım. Direnler kısıklanışlar bize mahsus makale çıktı. İstatistik etnoloji degen jurnal var, onda yine makalem var. Demek 1828 yıldan başlap bunday ukaz olsa da dokument ukaz çıkışının işine başlamayıp bir kurmadır vakit olsa negizde 30. yıllarda bunday dokumentler inde tutturula başlagan. Hem ol zapis degen uyuşmalar barlıkka kelgenişke kadar bunday dokumentler alıp barılgan. Lekin zapis degen uyuşma da barlıkka kelgeç de tradisiya boyunca bunday dokumentlarni tutturulni devam etganlar. Yani hazırki vaqtda bizga belgili bo'lgan hatto 30 yillarga qadar bo'lgan dokumentlar var. Yani grajdanlar so'g'ushi boshlana ham endi bu vaqtda ildagi nimadir zakonlarning tugal o'talmaganidan foydalanib bizning mullalar bizning mahallesinde tug'an, nikohlashgan, ayrılışgan, ham vafot bo'lgan kishilarni kirib boralar. 19 bu dokumentlar negizinde 19-20 yüzyıl başında Tatar ailesi mindi bulgansın. Bu metrika yazmaları aytganimcha kishinin ham jamiyatda bargan har etapini belgilab bargan. Yani da faktlar. Bilen kishi tug'an, onun ismi olata bakırsanız dokumentlar türleri olata. Mana to'g'ri turdagi dokument. Yani tuğan kişinin ismi yazılıp bargan, atası, anam tuğan çestosu yazılır. Atası, anası hem tuğan çestosu yazılır. Yani bari tek faktlardan adıra. Yani şu faktlarını arap, bu dokumentlarını kompleksi ilengenden sonra cemiyet bunda ide fikir tuğdurarlar. Bunda benim beya da yok, subjektif fikir de yok. Bunda biz üzümüz tuğdurarlarız bu fikirleri. Yani şu dokumentlarını kompleksi ilengenden sonra. Yani Tatar ailesi şartlı işli olan, balalar ailede çok doğan, lakin onların barısı da üsüp, demek dünyada yaşayıp kalamağanlar, balalar ölümü de bir gruplar. Mesela misal şimdi ne getireyim? Mesela Gayas İshak'ın
Enisi 12 bala tutura. Anın var dik 7'si bala şağında okufan İdniye'den bakığa bir şey. Kalganları gana yaşayıp kalır. Tarihçi Gayettin Ahmarif de şunu diyor ki 12 balaları tuvar. Lakin onların mühinde bedenisi bu jitip gımır ide almıyorlar. Demek Tatar ailesi biz bir yaktan şu dokumentlara karab doğuşlar iserine karab şahti kutbala bulgan deyip etsek de şu nokta ise ellerini simyalar alay bir zor bulgan deyip şuna yok ete almayız. Hazırlığı doğu bilen beylere hoştemle şu vefat kadar kuşim. Yani nindi sebepler arkasında vefat bulganlar. Şuna yok Allah'ta Mana bu nikahlar şu dokumenti bu sanat kararız tablitsi var idi mesela biz ahir taraf tablitslarını koridorsanız manda türlü sebep boyunca ufak gubernası hem birisi mana Kazan gubernası boyunca doğuşlar her doğuşlarını siz üzerinde çalıştıra alasınız insanlar mesela sizlerin çağında koridora alasınız yani vefat bulunan sebepleri nersede birinciden kadın kızlar bala tutulmanda bir de ölüp gidiyor şirapları kurdular. Medicina yok derecesinde şöyle hem tağın bir o zamanın tıp problemisi demediğinde o yığışlı ağrılar. Yığışlı ağrılar bir kurdular. Hem vefat buluşanın bir gerekte bağlar. Ne şöyle ağlata parasınız bağlar ağlatan tableti var. Tableti de nice yaş arasında vefat buluşlar da kusediler. Bağlar bir yaşına kadar negizde vefat bulgan. Yani bir yıl ömrü içinde bağlar yığışlı ağrılardan bilgen. Mesela iş yavutup, ama biz iş yavutup nerseden indi ağrı bulganımızı bile alıyoruz. İşte nerse gene yok. Türlü yığışlı olur. Difteriye de var, kakılışta var, kızamıkta hem başkalar hem başkalar. Hem mesela iş yavutup yazılgan, anda işteki organların bilese koysa avutturgan mümkün. Ondan sonra dağın neydi? Epsi degen, epsi zahmet degen nerse var. Mine biz ana hazırda nindi ağrı ekenlerle hazırda bir yaşlılar eğitim almıyoruz. Kus degen bulurga, degen ağrı bulurga değiştir diye bulayım ben ana. Mine bunu de bir işe. Mangi haberiydi bu. Kimler bilgili anın vefat bulu sebebi? Elbette yakınları bilgili. Neyse, Muğla bilgili, iyi. Muğla bilgili. Muğla indi vraç diagnoz koymuyor şu an kadar. Şunda ilerselerde. İmşire bile. Hem de bir kızık nerse 55-60 yaşında vefat buluşlarına vefat sebebi de farklılıktan de yazılar. Yani bu şulay bizim bu sözünün şu yaştaki kişilerge kullanılıyor. Şimdi yaş ömür uzunluğun belirli turgan şulay bir konuş. Yani ömür uzunluğu şartı kısa olan. Ben хотим, anın nижний порога var mı? Farklılıktan, neçe yaştan başlanır farklılıktan? Şu 55-60'tan başlar. Farklı kişiler mesela 90 yaşlık kişiler de mesela baş ağrıtı öldü diye gelmiyorlar. Öyle yazarlar. Zak yaşamışlar da bular, lakin onlar kötü değil. Mesela nice yıllardır, şuraya bu ne? Nice yıllardır 98 yaşlı kişi mi? 98 yaşlı kişi var. Kalganları anda yaşka indi bir sire kişiliğine var. Cidden irtibar ettiği 76-90 yaşka birer kişiliğine var. Cidden şöyle bir kişi. Hem daha bir kızık nerse başka tübekler boyunca. Estikın Tatarların metrik tünelerine karaganda şöyle bir irtibar ettiğim ölü sebeplerine. Anda yağışlı avrulardan ölü işrafları kubire. Hem ceytini. Siz nerse bilen beyliyken de anlagansızdır. Birinciden hava duruşu, anda şartıcılığı, azık tilekinin buzuluğu bittiz. Hem de şu zaman tarihçilerinin eğitimi boyunca balık aşağı bilen de değildir. Çünkü balık produksiyası bittiz buzulatıran nerse. Hem bilen bittiz ağlanırlar mümkün. Bile şunday sebepler var. Hem şu metrika yazmalarına dayanıp isimlerle de irtibar ettiler. 19. yüz, 20. yüz başına kadar Tatarlardan indi isimler verilgen bağlarına. Elbette
диния нәзаретінің талабы буенча балага күркәм, матур, мөселманча исем бирү ләзимдер диелә. Ягъни исем мәгънәле булырга тиеш. Һәм менә Казан татарларының метрика кенәгәләрендә балаларга бирелгән исемнәрнең барысы да диярлек исламча, ягъни мөселманча исемнәр. Абдулла, Гобайдулла, Ахмад, Марьям, һәм шундай исемнәр. Һәм шулай да кайбер төбәкләрдә хәтта 20-нче йөз башына кадәр борынгы төрки исемнәр сакланып калган. Бик матур исемнәр. Мәсәлән, мисал өчен китерәм, сез карагыз, матур исемнәр бар. Сарман районы Алангазар авылында, хәзерге Сарман районына кергән авылда 19-нчы гасырда Асылкыш, Бәхетгәрәй, Гөлҗимеш, Гөлстан кебек исемнәр булган. Һәм менә шулай ук чагыштыру өчен Әстерхан татарларының метрика кенәгәләреннән мисал китерәм. Монда исемнәр бераз башкачарак. Әлбәттә, бу җирле үзенчәлек, аның традицияләре, халыкның яшәү рәвеше һәм барлыкка килү тарихы белән дә бәйле. Монда нинди исемнәр кулланыла? Менә бездә исем алдына Габдел Мөхәммәд дигән компонентлар кушыла. Мәсәлән, Габдел Бари мисал өчен шулай бит. Мөхәммәд Әмин, Мөхәммәд Әмин. Әстерхан татарларында менә шушы алга кушыла торган компонент Хаҗи. Хаҗи, аның бит дәүләттә Хаҗи Тархан. Хаҗи Әхмәд. Хаҗи Әхмәд. Анда күп исемнәрне китергән. Барса Хаҗи Исмәгыйль, Хаҗи Солтан, Хаҗи Нияз, Хаҗи Бибә, хатын-кызлар исемендә Хаҗи Бибә, Хаҗи ханым. Һәм менә тагын бик кызык нәрсә, шулай хатын-кыз исемнәренә анда Ак дигән ага кушылган компонент бар. Ак Бибә, Ак Таҗи, Ак Гөлсем, Ак Баба. Бала кешегә Ак Баба кушалар. Баба дигәндә без бабайны күз алдына китерәбез. Әлбәттә, бу бабай түгел, ягъни бу компонент угыз компоненты булырга тиеш. Шулай бит, угыз компонентының кушылуы. Һәм шулай тагын кызык нәрсә, без исемнәргә хан дигән компонентны ахырдан, анда Миңнехан, шулай бит, Батырхан, без ир кешеләргә ияләшкән. Анда хатын-кызларга менә шундый, хатын-кыз исемнәренә шундый компонент кушылуы еш күзәтелә. Әминә хан, Бәбә хан, Биби хан түгел, Бәбә хан. Менә шундый исемнәр. Бу инде шушы халыкның үзенчәлекләре. Ягъни тагын бик кызык нәрсә. Бәлки анда кирәк микрогандыр. Менә бу халыклар безнең күчмә халык, шулай бит, алар утыраклыкка шактый сыңрак килгән халык Казан татарларына караганда. Аларның менә исемнәренә карап та кайсы җирләрдә күчеп йөргәннәре күренә. Мәсәлән, Сухта Гали дигән исем бар. Хәзер менә аерып карасак, шулай бит, Сухта һәм Гали. Ягъни Сухта күчесе була, шулай бит, Галиның күчесе. Ягъни Гали пәйгамбәр. Монда шигърилекнең тәэсире сизелгән булган. Аннан соң менә тагын татарларның бер үзенчәлеге, русларда, рус метрика кенәгәләрендә ул андый нәрсә юк, андый традиция юк. Татарларда бер исемне нәсел тармагындагы икенче кешегә бирмәгәннәр. Ягъни русларда мәсәлән шәҗәрә төзегән вакытта да берничә Иванны тапса, шулай бит, әтисе дә Иван булырга мөмкин, аның хөрмәтенә баласын да Иван кушырга мөмкин. Татарларда андый нәрсә юк. Хәтта зур нәсел тармагында да бу исемнәр кабатланмый, диярлек кабатланган чиракта да бик сирәк кабатлана. Кайчан кабатлана? Бары тик, әгәр дә шул исемдәге бала вафат булса, аның исеме, аның шул икенче аннан соң туган балага яисә нәсел тармагындагы берәрсенә кушылган. Ул андый чираклар бар. Ләкин шулай да, менә мин үз тәҗрибәмдән чыгып әйтәм, андый исемнәр алган балаларның гомерләре ничектер кызык булмый. Бу минем шәхсән минем фикер генә. Тормышта андый, мисал, андый яшәгән балалар бар. Бу миндә шундый нәрсә генә фикер генә.
Күзәтү. Ягъни фамилия мәсьәләсе. Татар фамилиясы ничек булган дип сорый торган, безнең әсл фамилиясе ничек дип сорыйлар. Татарларда фамилия булганмы, булмаганмы? Мәсәлән, сез үзегезнең ата-бабаларыгызның нәсел кешеләренең нәндә беләсездер, бер гаиләдә берничә төрле фамилияле кешеләр бар, шулай бит? Мәсәлән, минем бер бабам Сәгъдиев Сәлахтин иде, аның малае Габдулла Сәлахов иде. Ягъни төрле фамилия. Нишләп бу булай? Татарларда 20 йөз башына кадәр фамилия булмый. Аның кирәге дә булмаган. Кайсы чиракта кирәк? Фамилия ул дәүләт эшләре белән бәйле булганда кирәк. Ягъни ул солдатка алынганда кирәк. Әлбәттә, мин монда сәүдәгәрләр турында сүз алып бармыйм. Анда инде сәүдәгәрләрдә, мишчаннарда, аларда фамилия булган, чөнки алар эш иткәннәр. Документлар белән аларның борынгыдан килгән фамилиялары бар. Гади алкыш турында әйтәм. Һәм менә шул вакытта Диния нәзарәтенең кушу белән фамилия кирәк булганда, фамилия бабасының исеменнән ясалган. Ягъни бабасының исеме ничек? Алганда ясалган фамилияны, яисә атасының да ясалган очраклар бар. Һәм менә шулай төрле фамилия бер гаиләдә төрле фамилиялар кирәк инде. Һәм менә хәзер мин вакытны озакка сузмыйча, менә талак һәм никах сәхифәсенә күчәсе килә. Талак һәм никах сәхифәсендә тулы бер тарих ята. Ягъни без аңа шушы сәхифәләрне укып, карап, Мин никахларына җибәрдем менә шушы. Шушындай документ. Әлбәттә, инде почерк төрлечә булган, бу матур язылган варианты сезгә. Монда нәрсәләр языла? Монда языла. Менә беренче баганада никахның номеры, ягъни ничәнче никах, алда фәлән авылның фәлән исемле, фәлән яшьтәге кеше кыз белән фәлән исемле ир кеше никахлаша. Аларның беренче никахларымы, икенче никахларымы шулар күрсәтелә. Һәм аны кичкенәрәк баганада анда число, никах укылган число вакыты. Һәм әнә күрәсезме, нинди рәсемнәр бар. Анда шаһидләр үзләренең исемнәрен язып, тамгаларын куялар. Ягъни нәсел тамгасын куялар. Подпись дип әйтелгән. Һәм Менә ул эш таяк, димәк. Әйе, таяк менә. Менә булар. Күрәсезме, тамгалар. Менә булар тамгалар. Тамгалар. Һәм хәтта укыган мулла үзенең исемен, фамилиясын язып куя. Ягъни моның буенча без нәрсәләр, шушы документларга карап, без нәрсә нинди фикер йөртә алабыз? Диния нәзарәтенең таләбе буенча никах көлү яше 18 яшьтән ир кешеләр өчен, хатты кызлар өчен 16 яшьтән рөхсәт ителгән. Һәм никахның икенче ягы 80 яшь белән чикләнгән. Ягъни 80 яшьтән соң никахлашырга киңәш ителмәгән. Ләкин шулай булса да, метрика язмаларында кызларның кияүгә чыгу яше 17-18 яшьтән дә иртәрәк күренми. Бу Казан татарлары турында сүз алып барам. Без алайсам, ниндидер әдәбиятта өйрәнгәнбез, шулай татар кызын иртә кияүгә биргәннәр, авыр яшәгән, мискин булган дигән нәрсәләр бар. Ләкин документаль яктан андый факт расланмый. Әлбәттә, андый чыгармалар булгандыр, ләкин бер мулла да үзен-үзе хөрмәт иткән булган, андый никахны теркәмәгән. Әгәр дә андый никах теркәлә икән, яшерен никах, мулла үзенең указын югалткан. Указны югалту инде ул бөтен нәрсәне югалту дигән сүз. Әйтелмәгән дә утырып кана, андый эшләр күп булган. Шәһәр белән авыл белән аермасы бармы? Бар. Шәһәр белән хәзер ансын белән саңарак әйтеп китермен. Бар аерма. Уртача яшсыз 17-дән 18-гә. Кызлар 17-18 яшендә. Ну, это уртача. Иң иртәсе. Юк, иң иртәсе. Урта менә примерно. Уртасы 20-25. Алар иртә кияүгә чыккан шәһәр. Юк, просто хәзер әйтәләр бит, хатын кызлар бик соң чыга, янәсе элек иртәрәк чыкканнар дип. 20-25 яшь. Юк. Менә кызларның, хәтта 25 яшьлек кызларның, хатын кызларның
kuyovga chiqqanda mana shu dokumentlar kelganda tul deb yazılar. Ya'ni ishinchi nikoh deb yazılar. Ko'z oldiga keltirasiz ishinchi. Ne için ishinchi nikoh 25 yaşında? Chunki o'lim ishroqlari, yosh kishilarning o'lim ishroqlari deb bu. Tul qolgan 25 yaşından tul qolgan. Masalan 18 yaşından kuyovga chiqib, tul qolgan ekan. Shunday hollar bo'lgan. Ammo Astraxan tabaganda 16 yoshdan eng erta kuyovga chiqib. Şulay jirli o'zinchalik bilan anlatıla turgan narsa, chunki birinchidan yo'q. Qiz kishilar ertaroq ilgari shulay bet. Ikkinchidan bunda ko'chmalik degan traditsiya bor, ko'chma xalq traditsiyasi. Onda nidir islom talablari, qonunlari hali bittiran tugul. Ular da onda islom qonunlari bilan sınırroq nashib jetgan. Bu shuning bilan da anlatıla. Ondan so'ng tag'in bir qiziq narsa, er bilan xotin orasidagi yosh ayirmasi. Biz odatlangan bo'yicha xotin qiz er kishidan yosh bo'ladi deyish. Deb aytadilar. Lekin metrika yozmalari kirinsincha bo'lganini ko'rsatdi. Niçin kirinsincha ekan? Mana hozir shuni o'ylab qarasa, uning sabablarini ochiqlarga tirishlar qiziq bo'lar edi. Bu mana aytganimcha til qol problemasi. Shular til qolalar. Er kishilarning o'limi. Ondan so'ng yosh qizni olib, u endi boshsizlik bo'lar edi, shular edi. Xotin qiz birinchi shiratda ish kishi. Endi yosh qizni olib qaytib o'tirdi, u ortiq qoshiqqina. Shunday da shulay. Yo'q, shunday da shulay. Shunga ko'ra birinchi shiratda o'g'il kishisi ish kishin oladi. Demek boylargına elekte yaş kadın olgun. Ayyi. Bari tek mana boylargına yaş kadın olganlar. Dürüst aytasiz. Biz ana yaş kızını olganın ko'rsata turgan ul adabiy asarda ko'rsatiladi. Adabiy asar narsa u? Adabiy asar ul g'ayri tabiiy aybirni ko'rsatib, u shuning negizida tarbiya olib borgan deyish. Ul g'adatiy aybirni ko'rsata olmaydi. Mana bunda biz g'adatiy bo'lgan situatsiyani ko'rsatamiz. Ondan sonra bu şehirde avulda nikah meselesi, ayırması. Avulda elimde şu tradisiyalık, ne bir tigizlik, yassılık var. Ama şehirlerde, evet ben boykotlarını almayayım, gadi avuldan kilgen zavodga işe kirgen topraklar turunda söylesim gelir. Yani bizde sabun kaynatı zavodu bo'lgan. Ham shunda ular Ejim masjidine qaraganlar. Mana shu Ejim masjidining metrik yozmalarini qaraganda shaxti qiziqli situatsiya ko'rsatiladi. Ya'ni bunda kirida birinchidan qoluvchilar ko'p. Ayrılışu da ko'proq. Ondan so'ng qabatdan mesela bir er bilan bir xotin qiz orasida qabat nikohlar ko'rsatiladi. Так, условием повторного брака, женщина ставит перед женщиной ставит такое условие, если она будет употреблять водку, вести, да, спиртное, вести нехороший образ жизни, то она не может претендовать, она обязуется не претендовать на возвращение на свое имущество, да, на свое имущество, махар от имущества. Mana shunday hollarda bo'lgan qizg'anishga qarshi. Hozir olg'a deb ketdik, bir qiziq ayollar bor. Nikohga kirishning shartlari bo'lgan. Nikohga kirish uchun albatta shartlar bo'lgan. Birinchidan ikkisining de musulmon bo'lishi shart bo'lgan. Shunday vaqtda ona nikoh qilganlar ham nikoh u nimadir ikki kishi orasidagi baylanishgina tugul, u biz ana hozir ruscha aytsak, сделка deb aytdik, shulay deb. Сделка договор. Ya'ni ular shahidlar oldinda shusha narsani shu soyuzni tuzganlar. Nikoh vaqtida ikki yoqdan da dalil vakil, ya'ni свидетели, sторон главные свидетели. Ular birinchidan ikki yoqni etik kishilar bo'lgan mumkin. Ya etik kishi bo'lmasa, endi og'asi bo'lgan mumkin. Kimdir masalan ikkinchiga sinaqna kuyovga chiqa ekan, atisi deb vafot bo'lgan bo'lgan. Unda shaqta og'asi, kuyovi ham boshqa. Ham bor tag'in 4 shahid, u rizalik shahidlari. Mana ular bitinisi shusha o'zlarining tomqalarini qo'yalar metrika yozmasına. Yani rizalik şahitleri kimdir?
Алар якын туганнарның булуы мәҗбүри түгел. Ризалык шаһитләре бары тик кунаклар булырга мөмкин, шулай кеше тирә булырга мөмкин. Һәм үзләренең менә шушы күп мәхәр биргәнлеген раслап та метрика язмасына теркәп куялар. Мәхәр дигәннән ул в среднем сколько? Мәхәрне иң соңгы таблицаны күрсәтсәгез, анда иң соңгысында мәхәр бәясе. Bu bundan hoşlanmıyor. Күп mü bu, az mı bu? Bu hazır әйтәм. Bu bizning Qozon төбәге, Qozon документлары буенча. Әлбәттә бу уртача саннар, бунда зур саннар юк. Бу гади авыл кешесенең мәхәр суммасы. 100 сум, 150, 200 сум тирәсе булган. Ул бирелгән мөмкин шәл белән дә, ястык белән дә, яулык белән дә диния нәзарәте таләбе буенча ул акча эквивалентында күрсәтелергә тиеш. Кымгандай булырга мөмкин, шулай сандыкта булырга мөмкин. Һәм семьяның инде хәленә карап та билгеләнгән. Аннан соң ничәнче никах булуда. Мәсәлән, беренче никахка кыз беренче мәртәбә кияүгә чыга икән, ягъни бакира икән, ул вакытта инде аңа никах мәхәр күбрәк бирелгән. Мәсәлән, кабат никах икән, ул чиракта инде никах суммасы әзерләнә 30 сум күренә. Шулай бит, бу инде бәлки икенче тапкыр. Yok, 30 сумга нәрсәндә иш сыер алып буламы нәрсә? Юк, сыер күпме тора иде шул вакытларда. Менә ансы мин тегәргә әйтә алмыйм, ләкин 100 сум сыер бәясе керми анда. 100 сумнан тегәргә. 9-нчы гасыр уртасында атның бәясе примерно 60 сум, сыер 30 сум. 9-нчы гасыр уртасында, азагында инде дип атыра. Мин күптән түгел генә үзебезнең авыл тарихыннан беләм. Менә бу сумма бирелгән мәхәр суммасы ул хатын кызның капиталы. Ягъни аерылышка вакытта ул сумманы ул үзе ала алган. Әлбәттә, түләү өчен бер биргәндә мондый сумманы биреп бетерү җиңел түгел. Аны өлештә биргәннәр. Ягъни бер күпмесе дә бирелгән, менә хәзер бирелде дип языла метрикага. Калган өлеш китәчәк мал дип языла. Ягъни һәм менә тагын алга таба менә хәзер кызык бер нәрсә әйтим. Хәзер укыдым мин әле күптән түгел шундый информация. Гаилә һәм демография үзәге җитәкчесе Флора Илдарханова бедерү буенча Татарстан Республикасында хәзерге вакытта яңа төзелгән 5 гаиләнең 4-се 1-2 ай эчендә таркала дигән. Һәм уланы күп сәбәпләр белән беррәттән шушы кризисында сәбәп итеп күрсәтә. Менә бу очракта метрик язмаларында ничек икән, гасыр башында бу хәл. Әлбәттә, монда хаклык бар. Мәсәлән, 1917 ел якынлаша башлагач, аерылышучылар саны күбәя башлый. Әлбәттә, монда икътисади кризис кына түгел, монда гомумән бөтен яктан да җәмгыятьтәге кризис. Шул исәптән әхлакый кризисны да исәпкә алырга кирәк. Һәм менә тагын ахырда калдырган бер кызыграк проблема күп хатынлык мәсьәлесе. Татар җәмгыятендә күп хатынлык булдымы, булганмы, ничек булган булса, яисә булмаганмы, менә шуның хакында сөйләшеп карыйк әле. Без инде ислам кагыйдәләре буенча 4 хатын рөхсәт ителгән дип әйтәләр. Ләкин аның бит шартлары бар, шулай бит. Һәм шул шартлар үтәлергә тиеш. Гомумән татар җәмгыятендә мондый күп хатынлык дигән күренеш юк дәрәҗәсендә. Бик сирәк. Без аны беләсезме, күп хатынлык дип түгел, 2 хатынлык дип атый алабыз. Ягъни икенче хатын кайсы очракта алынган? Беренче хатын моңа рөхсәт бирергә тиеш. Беренче хатынның ниндидер я ул бала таба алмый, я ул ауру, һәм менә шул үзе монда инде эгоистик карашлардан бераз читкәрәк китеп, хатын кыз бит тирәнрәк уйларга тиеш. Менә шушы үзенең эгоистик карашларын икенче планга куеп, иренә икенче хатын алырга рөхсәт бирә.
Шул чиракта гына ул икенче хатын ала. Һәм икенче хатын алган кешеләр әйткәнемчә бик күп түгел. Һәм монда беләсезме, инде тагын бер икенче ягы бар аның. Икенче хатын алырга китергән сәбәп шул ир кешеләрнең иртә үлеме. Мәсәлән, абыйсы үлеп китте. Шулай бит, нидер фаҗигале рәвештә. Аның гаиләсе кала. Аның гаиләсен кем туендырга тиеш? Әлбәттә, аның инесе, аның хатынына өйләнә. Бу социаль, үзенә күрә бер социаль страховка. Шәригать буенча ничек караганнар икән бу мәсьәләгә? Нормально караганнар. Чөнки ул бит әле нәсел малы дигән әйбер дә бар. Нәсел малын каядыр читкә җибәрү кемгә кирәк? Шулай бит. Бигрәк тә бай гаиләләрдә. Менә шундый очраклар булган. Шуңа күрә без татар җәмгыятендә дидер. Күп хатынлылык булган дигән нәрсә турында сүз алып бара алмыйбыз. Менә бу хәтта ике хатынлылыктан да кемнәр өчен файдалы булган? Ирләр өченме, хатын-кызлар өченме? Ир кешегә караганда, монда хатын-кыз отышлырак дәрәҗәдә була. Чөнки аның үзен, аның гаиләсен тамагын туйдырырга ниндидер кеше бар. Таяныч бар, таяныч бар. Нигездә менә шулар. Буның турында бик күп сөйләргә булыр иде, бик кызык материаллар, һәр төрле аспекттан анализларга була. Авыллар бер-береннән бу метрик язмаларыннан кайсы авылдан килен алган, ни өчен нәкъ менә шушы авыллардан алганнар. Мәсәлән, мисал өчен мин әйтә алам, якында гына 3 километрда гына булган авылдан килен алмыйлар, ә барып 40-50 километрлы авыллардан килен алалар. Нәрсә белән аңлаталар? Затлы нәселме? Юк, нәсел белән аңлатылмый. Бәлки туганнар булгандыр, якында яшәүче. Нидер кайчандыр, нидер туганлык мөнәсәбәтләре булыр. Мәсәлән, төрле җирдә авыллар җиде буын бит аерма булырга тиеш дигән сүз бар шуны. Менә бу туганлык нәрсәләре үзен барыбер сиздерә. Менталитет бертөрле. Менә шул бик кызык нәтиҗәләр ясарга була. Киләчәккә әле моны өйрәнәсе төрле төбәкләрдә өйрәнергә мөмкин. Сораулар бирик. Сораулар. Вопрос, пожалуйста. Беләсең, менә Мәскәүдә тора торганда менә кешеләр, татар кешеләре, аның хатыны үлсә, мин үзем беләм шундый кешеләрне, аның сеңлесе иләнә. Да, башенные кишляр. Я говорю, что до сих пор в Москве живут татары, если у него жена умерла, он женится на ее сестренке. Я спросил, почему? Говорит, ну у нас вот так вот принято. Сізге Зур Ахмет, бик қызық, мен шундай сұрауым, менә әйтеге Биби, Марьям, Бану, Бике деген исемләр ул нәрсә? Менә Биби, Марьям, Бану. Что означает вот эти, менә представьте. Бану, хатын-кыз дигән мәгънәдә Бике. Шулай хатын-кыз мәгънәсендә. Ребенок, девочка дигән сүз. Тагын бер сорау, Зөлейха күзләрен ача дигән сезгә роман ошадымы? Сез кушыласызмы? Ну, кыска гына булса. Анда да бу балалар, булда күнә. Шаты катлаулык каршылыклы әсәр, шуңа күрә ничек дип әйтергә була, тиз генә менә шады шаман дип әйтеп булмый. Бар шаган яклары, бар шаман яклары. Такой вопрос, вот вы исследовали разводы, да? А там есть такая причина, как измена, адюльтер? Вот специфика вот этого момента. Рахмет. Какие взрослые вопросы? Рахмет. Мин моны менә чыгышта әзерләгән идем, ничек төшереп калырганмын. Татарларда аерылышу сәбәпләре, ягъни нинди сәбәпләр аркасында аерылышканнар. Әлбәттә, аерылышу бик күп булмаган. Аны процент ягыннан никах белән чагыштырсам бик аз. Мәсәлән, 10 никах булса, бер елны бер авылда, буларга мөмкин бер аерылышу. Ayrılışı нәрсә аркасында? Төрле сәбәпләр, гаиләдә төрле сәбәпләр була. Ләкин диния нәзәрәте тигәл сәбәпне күрсәтергә куша. Менә шушы тигәл сәбәпне күрсәтмичә яшереп калдыралар төп сәбәпне диләр. Ләкин татар метрикларында рәттән теге мисашист характер дигән нәрсә анда да бар. Әлфәт һәм мәхәббәт юклыктан дип язалар. Күбесе. Менә мин берсендә генә күрдем. Хатыны сәбәпне әйтмәде, ләкин бик озак елады дип язды. Күбрәк хатыннар башлыймы ирләрне? Менә бу метрик язмаларында кем инициатор икәнен күрсәтелми. Андый нәрсәне без менә бу документлар нигезендә ачык. Гаип кемдә күбрәк?
Ансыда Ансыда көрсетілмей. Шуңа күрә біз аны біле алмайбыз. Менен бір сұрамайын алсам, міне әжем естіді бейттіңіз. 20 ғасыр башында Казанға күшілер көп болды, по-русски продолжу, да? В начале 20 века татары активно осваивали городские пространства. Вот Азимская мечеть, она опять-таки была заводская мечеть, там в основном в этом приходе находились бывшие крестьяне, которые переехали в город. В связи с тем, что вот у форума был недавно проект и продолжается по исследованию городских свобод, у меня вопрос заключается в этом. Миграция в города, она какую-то имеет специфику? То есть они махали какие-то собирались по принципу землячества или по какому принципу? Откуда были выходцы, вот эти самые заводские крестьяне, заводские рабочие? Mesela oğuldan bir kişi gitken bir şeyle, anda ikincisi de gelgen, üçüncüsü de gelgen. Mesela eşim mecliste bu inşamine gidelim, nigizde Qozan orta oğullarından gelgen kişiler. Mamadaş yazı, Qozan yazı, hazır bir orşa etne yaplar, nigizde. Lakin şulayda bir sirek bulsa da kuruna vefat buluşlarını Türkiye'nin ilişkindeydi. Kafkas kişilerinin de, Orta Aziyadan gelgen kişilerinin buluğu da, nasıl esirlerinin buluğu da, yani onlar da bu kadar iyi, onlar da nedir sebeplerden gelip çıkan. Ama dip yaşayışlar elbette Qozan orta kişileri bulan. Mine ул esirlerden degende, mine ул esirler bitinde edebiyatda çok dışı alıngan. Ham indi ул esirlerine şu metrikalar boyunca bir klas olarak öğrenip bulamalar. Bilem de stудентлар отыр, аларга мен кызык булыр edi. Kafkas esirleri, Kafkas soğuşundan soň. Metrika boyunca alarını öğrenip ağırlık bulaşak. Çünkü metrikada bir tane faktlarına Türkiye'le, şartı kırı faktlar zor tekşirü işler için var. Tek metrika yazmaları bilen artık istemel dokument bulara alarını kullanırlar. Tatarlarda Qatnaş nikahlar baştan başlandı. Qatnaş nikahlar 20. asır başına kadar yürüdü. Çünkü Sovet zamanında başlanan narsadır. Lakin bulgan şirafı da biz onu metrika yazmalarından kuramıyoruz. Çünkü nikahın Türkiye'nin şartı ikisinin de Müslüman buluğu. Yani eğer de o başa bulayken, anda şirafta indi olan Müslüman'a yedik. Şu an isimden Müslüman şiraflara deyiş. Bari tek şunda olan nikah Türkiye'ye. Şu an göre metrika yazmaları mündi aspektine yani mümkün bir an. Есть такой вопрос, не осуждало ли общество женщин после того, как они разводились? То есть не было ли такого мнения, что женщина не смогла сохранить семью, не была достаточно терпеливой? Это больше социология. Hayır, bu sosyolojiydi. Nega metrika yazmaları bu inşanın kuzatası ağır. Lakin şulay mesela men özüm bilgen şey aytib qarayım sizga. Elbette xotin qiz sınğı şikka kadar ayrışığa tırışma. Elbette cemiyet tarafından ama indi kırın qarashda bulurgan kim bilseydiz. Bulgan denirse bu bir yağı olsa ikinci yaktan balаны, gaileni biteli tuturgada kerak şulay bit. Xotin qiz ayrılışkan vaqtda negizde bala etisinde qalgan. Ne için? Bu yaxşı mı, naşar mı? Bu xotin qiz için bir yaktan moral yaktan ağır olsa da ikinci yaktan material yaktan umay kuruluş. Çünkü xotin qiz mındı gaileni ko'tara olmay, balani ko'tara olmay. Hem tag'in bir qiziq narsa, ayrılışkan vaqtda xotin qiz hamalim var. Yani onun indi karnında balası var. Neçə ayda. Ir kişi, metrika yazılada şulay, bala tuğaştın, ise bala tuğaşı, onlarda şartları koyular. Falan son, bir summanda ayga, falan kadar vakit devamında tülep duracaqmın deyil. Şu an kadar Tatar xatın kızı nendedir hukuksuz, miskin bulgan degan fikir, bir yaktan da To'qay etmişi ekiyeti yalgan. Var. Hani kişi bilen kalgan bağlar için o nechik revolyutsiyadan so'ng shunday zakon qabul etildi? Yo'q, u revolyutsiya qadar bo'lgan dokumentlar bilan negizida aytdim. Eti kishi bilan da qolgan, lekin ani kishi bilan qolgan chiroqda u ikki arada kelishuv bo'lgan. Bunday eti olirga tilaykan, demak eti rahatlanib olgan. Çünkü onun tulu hakkı var mı? Çünkü o şu neslinin balası birinci çırakta şu var ilk kişinin nesline karıştıran kişi. Bir yerde malay olan değil. По поводу детской смертности, а вот была высокая смертность, да? А какой период, можно сказать,
ситуация преломилась, там уже пошла кривая в другую сторону. Это вот... Социализм. Ну, понятно, после революции, да, ну, там, может, какие-то года 20-е, там, 25-е, 30-е. Это гражданская. Bilmiyorum, balalarının indi onun ulu çırakları her vakitte da oldu. Sovet zamanında da zor bulgan şulay bir meditsinada kişi bulmagan çırakta ulukanın da zor bulgan çıraklar. Tek meditsinanın tırışı bilen gene böyle. Ну все, наверное, на этом, да? Пока. А, еще что? Ну давайте еще по одному вопросу, это будет 20 минут. Вакытыбыз бар бит әле. Мына Зөлейханы білесіз, Раис Хатын, Шоқындыруға бәйді. Анан штрафтасыйлы бар, кітап құжаттарының Гүлейза yazмышы тұрында, Гүлейза мәшһүр бик мәрәкәлі жылдар болған су тасушылары, мына шунда айырылышып қалушы, аны ұрысқа күшлер бергендер, мына шунun керек байту вакытлар һәм ул вакыт булган, аннан соң да судлардан үткән. Менә шундый вакыйгалар бармы, Шоқындыруға бәйді вакыйгалар битеккә калыш. Yok, Bitrika'da biz zamanında kuramıyoruz. Bitrika'da kuramıyoruz. Biz şokundırılgan Tatarlarının nedir yazmışın metrik kınageleri bilen beylerge tırışıp barasak bir misalını aytalar. Mesela biz falan kişinin şeceresini başlayız iken metrik yazmalarına dayanır. Lakin o şecere isilip kalır. Babası Gümmen metrik kınagelerinde kalmıyor. Benim şahsen bizim şunda işaretine işaretine türkülgeni var. Sebebini izley başladı. Nişle var. Onun babası bir şuşunda oturan bir kaya köşmegen diler. Şunlasam, ol mene şuşu kişiler şokunduru degen nerselerlekken boğan. Hem ol yazılmagan metrika. Metrikalarını yazmaganlar. Yazırga yaramagan. Hem bir anda şecerelerinde tizip bulmuyor. Devam edip bulmuyor. Lakin bir kızık dokument gelip çıktı. Şu avul boyunca. Bir yıl uzandan sonra taptım. Hem Şokun Tatar ismi, hem şunla paralel ravuşta şokundurulgaç dindi isim verilgen. Şunday isim. Ne? Andi dokumentlar içerisinde biz açıklayalımız. Metrika'da andiler Türk gelmegen. Hatta mene şokunluğun formal ravuşta Hristiyanlaştırılgan diyen kişiler ne de hatta meşitke de kirge yaramaz. Onlar formal ravuşta gene. Yani şuluk namazında okuyor, şuluk tırmışta kuşida gene yaşıyor, şuluk tırmış ravuşta alıp bara. Lakin mesela bir dokumentini getireyim yine vakıtımızın alalım. Allah Atreş Ağulu, Atreş İyesi Hazırlık Atreş rayonu. Mene anda şu iki Türk'üm arasında kavga kelip çıkar. Yani Kurban Bayramı vakitinde meşitke kileler bitirisi kiler, hem şu isimden formal şokundurulgan kişiler de kiler. Onların isimleri Tatarça bitirisi, hem şunda Mulla ismine Danus yazılır. Mene ulalarını meşitke kırttı, mene ulalardan sıra kaldı. Hem şuşu tekşürüşü başlanan, şuşu şokungan dip sanalgan kişiler onu yaklap kalırlar Mulla'nı. Biz meşitke Kurban gayetine kilmedik. Ben birisi aytayım, zirattağına qaytып baraydım, şunda doğru keldim. Ben o avayla halim bilip qaytып baraydım, şundağına doğru keldim. Deyip mene şu aytып Mulla'nı yaklap kalırlar. Так, ну вот на этом уже все. Спасибо большое.